Okay. Okay. Good morning to all. Good morning. Okay. Reading A, Unit 2. Unit 2, Reading A. Unit 2, A reading. Lesson name? True High. True, true. Hei. Written by David Nestor. Right. Tell me, it is about whom? It is about, the lesson is about Michael Stone. Michael Stone. Okay. Okay. Passage number 4. 4 onwards we will see. Of course, we had finished, but again we will see. Okay. Passage number 4. So after this lesson or ending of this lesson, there is a twist you are going to see. Twist into the lesson lo. Last mere shock outar. So listen. Passage number 4. As long as onwards. Okay. As long as Michael could remember, he had always dreamed of flying. Actually, where was he? He was in the ground. Especially, why did he there? Yes, he participated in the National Junior Olympics. Especially, the game is pole vaulting. So during that time, he stood in the ground. During that time, he remembered everything. Okay. So here, as long as Michael could remember, he remembered something. What did he remember? See there. He had always dreamed of flying. So he dreamed about what? Flying. Always he dreamed. ఎప్పుడు ఎగరటం గురించి కలగంటా ఉంటాడు అన్నమాట. That is. So why? Because see there, Michael's mother read him numerous stories about flying when he was growing up. So from his childhood onwards, he has been listening stories which are explained or which are told by his mother when he was growing up. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎగిరే కథలు ఎక్కువ చెప్తా ఉంటుంది. So many stories. So that's why he always dreaming about the flying. Okay. So next, see here. So this passage is very important, and it is it's not a real incident. It is imagination. The passage is about imagination. Listen. Her stories were always the ones that described the land from a bird's eye view. So always she explained so many stories about flying. Our stories always about the bird, a land from the bird's eye view. ఎలా ఉంటాయంటే ఒక పక్షి పైకి ఎగిరింది అనుకోండి, అప్పుడు కింద ఏం కనిపిస్తుంది? కింద ల్యాండ్ కనిపిస్తుంది కదా, ల్యాండ్ కనిపిస్తుంది పైకి. సో ఆయన చెప్పే స్టోరీస్ అన్నీ కూడా పైనుంచి బర్డ్ కిందకి ఎలా చూస్తూ ఉంటుంది, పైన ఉన్నప్పుడు కింద అన్నీ ఎలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ల్యాండ్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏది ఎలా కనిపిస్తుంది అని క్లియర్గా వివరిస్తాను మా స్టోరీస్లో. సో దట్ ఈస్ హర్ స్టోరీస్ వర్ ఆల్వేస్ ద వన్స్ దట్ డిస్క్రైబ్డ్ ద ల్యాండ్ ఫ్రమ్ ఏ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ. బర్డ్స్ ఐ వ్యూ మీన్స్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఒకదాని గురించి అన్ని కోణాల్లో తెలుసుకున్నట్టు. అలా ఫ్లయింగ్ గురించి ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళ మమ్మీ వివరించేది అనమాట. పైన ఉన్నప్పుడు ఎలా కనిపిస్తాయి, పైకి ఎగిరేటప్పుడు ఎలా ఉంటాయి, ఎవ్రీథింగ్ అది. నెక్స్ట్, her excitement and a passion for details made Michael's dreams full of color and beauty. So
he heard so many stories by his mother. That's why he always dreaming about the flying. Okay, so he has a dream. So he remember about the flying stories. ఆ తర్వాత ఏమేమి చూడండి, ఎందువల్ల ఆమె అతను వాళ్ళ మమ్మీని చూడండి. her excitement and passion for details made Michael's dream full of colors. So he had a dream. Okay, how did he get it dream? By his mother. అంతే కదా, వాళ్ళ మదర్ ఎగ్జైట్మెంట్తో ప్యాషన్తో స్టోరీ చెప్పడం వల్ల ఒక డ్రీమ్ ఏర్పరచుకున్నాడు, ఒక డిజైర్ని. ఓకే చూడండి, హర్ ఎగ్జైట్మెంట్ అండ్ ప్యాషన్ ఫర్ డీటెయిల్స్ మేడ్ మైకెల్స్ డ్రీమ్ ఫుల్ ఆఫ్ కలర్స్ అండ్ బ్యూటీ. సో ఇతను ఏదైతే డ్రీమ్ ఉందో ఆ డ్రీమ్కి వీళ్ళ మమ్మీ చెప్పే స్టోరీస్ అన్నీ కూడా కలర్స్ని యాడ్ చేశాయి అన్నమాట. అంటే కలర్స్ అంటే ఏమనుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ప్లానింగ్స్. ఓకేనా, ఒక డ్రీమ్ ఉంది, దానికి సపోర్టివ్గా మనకి దాన్ని అచీవ్ చేయాలంటే కొంచెం ప్లానింగ్స్ తెలియాలి, ప్రిపరేషన్ తెలియాలి, దాన్ని ఎలా అచీవ్ చేయాలి. సో అట్లనే ఇక్కడ చూడండి, హర్ ఎగ్జైట్మెంట్ అండ్ ప్యాషన్ ఫర్ డీటెయిల్స్ మేడ్ మైకెల్స్ డ్రీమ్స్ ఫుల్ ఆఫ్ కలర్ అండ్ బ్యూటీ. తన డ్రీమ్ని అచీవ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ మమ్మీ ఇచ్చే సజెషన్స్, ప్లానింగ్స్ అన్నీ బాగా కలర్ఫుల్గా తన డ్రీమ్కి యాడ్ అయినాయి అన్నమాట. ఒక డ్రీమ్ ఉంది మనకి, దానికి కలర్స్ కొంచెం బ్యూటీనెస్ ఇవన్నీ యాడ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది డ్రీము? ఒక బొమ్మ డ్రా చేస్తున్నారు మీరు, ఏదో కలర్ అన్నది డ్రీమ్ రాస్తా ఉన్నారు, దాన్ని మామూలుగా ఇలా గీసారు అనుకోండి, అది బాగుంటుందా? దానికి ఏం యాడ్ చేయాలి? ఇట్ నీడ్స్ కలర్స్ అండ్ ఇట్ నీడ్స్ నీట్నెస్. నీట్గా డ్రా చేయటం, ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా వర్క్స్ బాగా చేయాలి. మామూలుగా వేస్తే బాగుండదు, అది దానికి కలర్స్ కొంచెం స్కిల్స్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు అది నీట్గా ఉంటుంది. సో సేమ్ లైక్ హియర్ మైకేల్ హ్యాడ్ ఏ డ్రీమ్. సో his dreams became colorful and beauty because of his mother encouragement and passion. That is next ఇక్కడ నుంచి చూడండి, Michael had this one recurring dream. So Michael had this one recurring means repeatedly. తనకు వచ్చిన డ్రీమ్ ని నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటెడ్లీ ఇంకా అదే కలగంటా ఉన్నాడంట, అదే ఆలోచిస్తా ఉన్నాడు, డ్రీమ్ చేస్తా ఉన్నాడు. ఓకేనా, అతనుకున్న డ్రీమ్ ఏంటది? ఓన్లీ ఫ్లై చేయటం. ఓకేనా, దాని గురించి ఎక్కువగా థింక్ చేస్తూ ఉంటాడు. నెక్స్ట్, మైకేల్ హ్యాడ్ దిస్ వన్ రికరింగ్ డ్రీమ్. హీ వుడ్ బి రన్నింగ్. ఆ డ్రీమ్ ఏంటంటే డ్రీమ్ కింద వివరించారు. ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డ్రీమ్ రిపీట్ చేసుకుంటా ఉంటాడు కదా, ఆ డ్రీమ్ ఏంటో కింద వివరించారు. అదే ఇది ఏంటది? సీ దేర్, మైకేల్ వుడ్ బి రన్నింగ్ డౌన్ ఏ కంట్రీ రోడ్. Country means what? What is the meaning of the country? Village. So what is the dream here? He would be running down a country road. అంటే విలేజ్ లో పరిగెత్తుతున్నట్టుగా అతను డ్రీమ్స్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుందంట. విలేజ్ రోడ్స్ లో, రోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి విలేజ్ లో? కొంచెం మట్టిగా దుమ్ముతో, అలాంటి రోడ్లో పరిగెత్తున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నట్టు. హీ వుడ్ బి రన్నింగ్ డౌన్ ఏ కంట్రీ రోడ్. డ్రీమ్ లో వచ్చేది ఇదంతా. నెక్స్ట్, హీ కుడ్ ఫీల్ ద రాక్స్ అండ్ చంక్స్ ఆఫ్ డర్ట్ ఎట్ హిస్ ఫీట్. అతను అలా పరిగెత్తు ఉన్నప్పుడు ఈ రాళ్ళు పెద్ద పెద్ద అన్ని కూడా తన కాళ్ళకి తగులుతున్నట్టు, టచ్ అవుతున్నట్టుగా, దుమ్ము అదంతా టచ్ అవుతున్నట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నాడు రియల్ గా. డ్రీమ్ లో వచ్చింది, దాన్ని రియల్ గా టచ్ అవుతున్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నాడు. ఓకేనా, మీరు ఎక్కడైనా బిల్డింగ్ మీద నుంచున్నారు అనుకోండి, కిందికి ఇలా చూస్తున్నారు అనుకోండి, ఎవరు నెట్టుకునే పడతారనే భయం వస్తుంది కదా, ఫీల్ అవుతారు, అమ్మో పడతామో అని. కొంతమంది షేక్ అవుతారు. సో సేమ్ లైక్ దట్ ఈ ఆల్సో మైకేల్, హీ కుడ్ ఫీల్. తన డ్రీమ్ లో వచ్చేది ఏంటంటే ఆల్వేస్ రన్నింగ్ డౌన్ ద విలేజ్ రోడ్. ఆ రోడ్ మీద పరిగెత్తున్నప్పుడు రాళ్ళు, ఈ పెద్ద పెద్ద ఈ రాళ్ళు, దుమ్ము ఇదంతా కాళ్ళకి టచ్ అవుతున్నట్టుగా, అవన్నీ చిన్నగా కనిపిస్తున్నట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నాడు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, యాజ్ హీ రేస్డ్ డౌన్ ద గోల్డెన్ లైన్డ్ వీట్ ఫీల్డ్స్. ఇది కూడా డ్రీమ్ లోనే. ఓకేనా, అలా విలేజ్ లో పరిగెత్తు ఉన్నప్పుడు హీ హ్యాడ్ సీన్ వీట్ ఫీల్డ్స్ విచ్ ఆర్ లైక్, ఏ కలర్ లో ఉన్నాయి అవి? గోల్డెన్ లైన్. అలా పరిగెత్తున్నప్పుడు విలేజ్ రోడ్స్ లో ఆ డస్ట్, ఆ దుమ్ము, ఆ రాళ్ళు అన్ని తగులుతా ఉన్నట్టు ఫీల్ అయ్యి, అలాగే ఇంకా ఏం కనిపించాయి ఇక్కడ? వీట్ ఫీల్డ్స్
as he raced down the golden line wheat fields, he would always outrun the locomotives passing by. On already explained చేశారు. వీట్ ఫీల్డ్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, వీట్ ఫీల్డ్స్ ఓకేనా. ఏ కలర్లో ఉన్నాయి వీట్ ఫీల్డ్స్? గోల్డెన్. సో ఇతను ఇలా పరిగెత్తూ ఉన్నప్పుడు తన డ్రీమ్లో విలేజ్ రోడ్స్లో ఇలా పరిగెత్తూ ఉన్నప్పుడు కాళ్ళకి రాళ్ళు మట్టి అన్ని తగులుతా ఉన్నాయి. అలాగే ఇంకేం ఫీల్ అవుతున్నాడు ఇలా పరిగెత్తా ఉన్నప్పుడు? ఈ వీట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, వీట్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ లుక్స్ లైక్ లోకోమోటివ్స్ మీన్స్ ఇంజన్స్. ఇలా పరిగెత్తా ఉన్నప్పుడు ఈ వీట్ ఫీల్డ్స్ ని ఇంజన్ లా ఫీల్ అవుతున్నాడు. వీటిని కూడా ఈ ఇంజన్స్ ని అంటే ఈ వీట్ ఫీల్డ్స్ ని క్రాస్ చేసి ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తున్నట్టు వాటిని వెనక వేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతుంది అన్నమాట. అది see there. So as he raced down the golden lined wheat fields, he would always outrun means to run faster than locomotives. Okay na? So he would always outrun the locomotives passing by. So he would begin soaring like an eagle. సో అతని ఆశ ఏంటంటే ఈగిల్ లాగా ఫ్లై అవ్వాలని. ఈగిల్ ఎలా ఫ్లై అవుతుంది? స్లోగా స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా చాలా ఫాస్ట్గా ఫ్లై అవుతుంది. ఒక్కోసారి పైనుంచి కూడా చాలా ఫాస్ట్ కిందకు వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ సోరింగ్ మీన్స్ ఫ్లై ఆర్ హై రైజ్. నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ ఓకే. Where he flew would always coincide with his mother's stories. So where he flew. So where he flew would always coincide with his mother's stories. So ante tanu పైకి ఎగిరినప్పుడు ఎన్ని స్టెప్స్ తీసుకుని పైకి ఎగురుతాడో అలా పైకి ఎగురుతున్నప్పుడు సేమ్ వాళ్ళ మదర్ చెప్పిన అదే గుర్తొస్తుంది అనమాట. ఇంకా చెప్పాలంటే హీ ప్లేడ్ నంబర్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఇన్ ద స్టేట్ లెవెల్ ఆర్ నేషనల్ లెవెల్. సో డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ ఆల్సో జంప్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ చెప్పింది కరెక్ట్గా ఇలా స్టెప్ తీసుకోవాలి, కరెక్ట్గా ఇలా పెట్టి ఇలా ఎగరాలని చెప్పేది తన ఓన్గా ఉండేది, వాళ్ళ మమ్మీ చెప్పేది కోయిన్సైడ్ అవుతుంది, కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. Where he flew would always coincide with his mother's stories. His dad, on the other hand, he was not a dreamer. So here two characters. First, his mom. Okay, her mommy is always dreaming, imagination. Her mommy ka skill anamata. Kalagagali. Itla dream cheste, itla achieve avutavu, ila untavu ani. But his dad, he was not a dreamer. Bert Stone was a hardcore realist. Hardcore means strong realist. Realist means one who sees anything then only he can believe. ఏదైనా కంటి ముందు పాము వచ్చిందా అని ఎవరైనా చెప్పారనుకో, నో ఐ డిడ్ నాట్ బిలీవ్. ఏది ఎక్కడుంది, చంపారా అయితే చూపించి నమ్ముతాను అంట. కళ్ళకి కనిపిస్తేనే నమ్మదు. Okay, that is called it. So Bert Stone, he was strong realist. అంటే తో చూస్తేనే నమ్ముతాడు ఏదైనా. నెక్స్ట్, he believed in hard work and sweat. Okay, హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే ఏదైనా వస్తుంది, పొలం దున్నితేనే పంట పండుద్ది అని అట్లా బాగా హార్డ్ కోర్ రియలిస్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ హిస్ మోటో? హిస్ మోటో ఈస్ if you want something, work for it. This is very important quotation. If you want something, work for it. M-O motto. T-T Tena? Tell me. If you want something, if you want something, work for it. Underline it and keep it in a box. Very important quotation. If you want something, work for it. ఏదైనా కావాలంటే
you must do, you must put efforts for that. So that is it. Next, from the age of 14, from the age of 14 years onwards, see there what he did. Michael did just that. Michael did just that. What he did, he began a very careful and regimented weightlifting program. When did he started that? At the age of 14 onwards, he started weightlifting programs. Not normally, very strict. Regimented means strict and ఆర్గనైజ్. చాలా స్ట్రిక్ట్ గా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని చేస్తా ఉన్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 14 ఆన్వర్డ్స్ he worked out every other day with weights, with some kind of running walks on alternate days. So one day weight lifting and another day running. Okay, alternate అన్న. ఒక రోజు రన్నింగ్ అయితే ఒక రోజు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అట్లా చేస్తా ఉన్నాడు డైలీ. This program was carefully monitored by Michael's coach, trainer and father. So who is Michael's coach? Coach. And who is trainer? Father also. 3. Michael's father is only Michael's coach and a trainer also. So Michael's dedication, determination and discipline was a coach's dream. Coach's dream means here Michael's father dream. What is that? Dedication, determination, discipline. So his father wants always Michael he must have dedication, he must have determination, he must have discipline. వాళ్ళ నాన్న డ్రీమ్ అది, నా కొడుకు ఎప్పుడు కూడా డెడికేషన్ గా ఉండాలి, డిటర్మినేషన్ గా ఉండాలి, డిసిప్లిన్ గా ఉండాలి అని. డెడికేషన్ మీన్స్ వాట్? కమిట్మెంట్ టు టేక్ ఏ టాస్క్, కమిట్మెంట్ కలిగింది. నెక్స్ట్ డిటర్మినేషన్, టేకింగ్ డెసిషన్స్ విత్ కాన్ఫిడెంట్. ఎప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా డెసిషన్స్ తీసుకోవాలని, అలాగే మంచి కమిట్మెంట్ ఉండాలని. అండ్ డిసిప్లిన్, డిసిప్లిన్ మీన్స్ ఒబేయింగ్ ద రూల్స్, రూల్స్ ఒబే అవుతూ ఏదైనా చేయాలని. దట్ ఈస్ ద డ్రీమ్ ఆఫ్ మైకెల్స్ ఫాదర్. నెక్స్ట్, బిసైడ్స్